सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेला जब लोग जोवन सास है तब लग तन दे। सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेला है जब लग जोवन सास है तब लग तन दे। बिन गुण कामना आवई टह ढेरी तन खे। मेरे मन लै लाहा कर जा गुरमुख नाम सलाहिया। हाँ मैं निवरी पहा रहाओ। सुन सुन गंडन गंढीया पढ़ लिख पढ़ बूझह पहाड़। तृष्णा ऐनस अगली हमें रोग विकार। ओह बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख स्यों प्रीत मलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जियरे छुटिया गुरमुख चिन्ह आप। तन मन गुर पै बेचिया मन दिया सिर नाल। त्रिभावन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। परम सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सतगुरां दी किरपा नाल ये पावन शब्द जो सरवण कीता है श्री राग दा सब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 20 के उपर 17वां शब्द जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस शब्द दियां रहाउ दियां पंक्तियां विच मेरे साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। मेरे मन लै लाहा घर जाए गुरमुख नाम सलाहिया। हमें निवरी पाए रहाओ। बाणी दे विच सतगुरां ने मन नूं प्रेरणा देती है। ऐसे भी संसार दे विच खास करके साडे देश विच ऐसे धर्म होए जिन्हां ने यही उपदेश किया कि मन नूं मारना है। उहदे वास्ते जंगलों में जाते कोई कुछ कर रहा सी कोई कुछ कर रहा। सतगुरु कहते मन नूं मारना नहीं है मन नूं तारना है।
मन नूं मारना नहीं है, मन नूं सवारना है। क्योंकि जे मन नूं जित गए ना तो पूरे संसार नूं जित सकते हो। मन जीता जग जीत। ते मन ही ऐसी खेड़ है जिहदे नाल असीं मिल के परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। बड़ा सोहना इत्थे गुरु साहब जी ने पहली पंक्ति में आख्या, सुण मन मित्र प्यारिया मिल बेला है ए। उन्होंने मित्र भी आख्या। गुरु साहब महाराज किरपा करते, कहते मन जिहड़ा ना ਉਹਦੀ किरपा ਦੇ ਨਾਲ ही वस ਵਿੱਚ आ सकता है। मन वस आवे नानका जे पूर्ण किरपा हो। इत्थे सतगुरु कहते मन नूं संबोधन करके, मेरे मन लै लाहा घर जाहे। क्योंकि असी कोई भी काम करते हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सानू लाभ चाहिए, लाहा चाहिए। कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैनू घाटा पै जाए। पर जिहड़ा संसार का लाहा खटदे हैं ना, ये संसार तक रह जाता है। पर जिहड़ा परमात्मा की किरपा नाल जिस तरह तुसी संगत विच बैठ के लाहा खट रहे हो, सतगुरु कहते तू आया काहदे वास्ते संसार दे विच प्राणी, तू आया लाहा लैण, लगा कित कफकड़े सब मुकदी चली रहे। ये जिंदगी की रात खत्म हो रही है। आप सारे नितनेमी हो। 16 साहब की बाणी का 5वां शब्द आप पढ़ के सौने हाँ। कहते करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। क्योंकि गुरु तो हुक्म करता होंगे ना। इत्थे गुरु अर्जन साहब जी बेनती कर रहे, कहते मेरे मित्रों सुनो, करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। हाँ, जिहड़ा गुरु के सन्मुख हो गया ना तो वह तो फिर लाहा खट के जाता। साहब कहते गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए। सतगुरु कहते मेरे मना तू लाहा खट। तो जदों परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़ेगा, इस लाभ का सौदा खटेगा, मेरे मन लह लाहा घर जाए। जिस वेले निज घर दे विच पहुँचण का यतन करेगा तो वो वास्ते फिर गुरु साहब जी जुगती दसदे आ, गुरमुख नाम सलाही है। गुरु के सन्मुख हो गए, गुरु नूं मुख रख के जदों परमात्मा के नाम की सलाहना करेगा, हौमै निबरी पाहे, तेरी हौमे ते तेरी तृष्णा की भा जिहड़ी है ना, अग जिहड़ी आ वो दूर हो जाएगी। शीतलता तेनू जीवन दे विच मिलेगी। लाहा खटेगा, मेरे मन लह लाहा घर जाए, गुरमुख नाम सलाही है। हौमै निबरी पा रहाओ, सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेला है ए। क्योंकि जिहड़ा मनुखा जन्म मिलिया ना, यही परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन है। सतगुरु किरपा करते आ, बख्शिश करते आ, मन नूं समझा रहे। कहते सुण मन मित्र प्यारिया मिल बेला ये समा मिलिया, ये तेरा अवसर, ये तेरी वार घट पीतर तू देख विचार। बाणी दे विच किन्ने अनेकां शब्द आउंदे आ। हुण सतगुरु महाराज ने बाणी दे विच कई जगह इस शरीर नूं गुरु साहब ने मिट्टी समान दसिया, इनू मिथ्या दसिया। कहते साधो ये तन मिथ्या जा, कहाँ बिसासा इस भांडे का इतना लागे ठणका। पर नाल ये भी शब्द बाणी दे विच आउंदे आ। कहते कंचन काया कोट गढ़, ये तो कोले सोने का किला है। कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिद्धा। कहते ये तो परमात्मा अकाल पुरख की बख्शिश है तो मिट्टी की ढेरी है, एक दिन सवाह हो जाएगा।
पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸੁਆਣ, ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਠ ਪੀਰ ਮਨਾਲਾ, ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਰਾਤਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਈ ਘਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਹੈ, 1 ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਪਹਿਰ ਜਾਗਦੇ, 1 ਪਹਿਰ ਸੌਂਦੇ, ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ TV ਚਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲਿਆ, 3 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, 10 ਵਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਬੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਵਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹਨ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਵਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕਿਹਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਐ, ਲਿਖ ਪੜ ਬੁਝਹਿ ਭਾਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ
ਹਉਮੈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਏ, ਸੁਣਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗੰਢਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਐ, ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਬੂਝੈ ਪਹਾਰ। ਲਿਖਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝੇ ਭਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਧ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਦ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਐ, ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝੈ ਭਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਨਸ ਅਗਲੀ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਐਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੋਲਵਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਸਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੋਲਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੋਲਵਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਸਾਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਸਾਰ, ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ, ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਾਪ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ, ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਾਪ। ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧਨਾ ਧਰਾਪੀ ਹੈ। ਧਰਾਪੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੱਕਰ ਤੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ, ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧਨਾ ਧਰਾਪੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੱਕਰ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪਰ परमात्मा ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆ ਫਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹਰੀ ਹਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਰਸ਼ ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਦਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਤ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਸ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇਗੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਟੰਡੋਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਟੰਡੋਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛੜਾਈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਏ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਬੇਲਾ ਇਹ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ, ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੀ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੋਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੇਂ ਤਿਸੇ ਸਰੇਵੋ ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਈਏ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਹਾ ਰਹਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ